doing what KCR did. Congress is Muslim, Muslim is Congress in there. Sorry, Congress is secular అనుకో. కాంగ్రెస్ ఇస్ ముస్లిం, ముస్లిం ఇస్ కాంగ్రెస్ అంటే ఇట్లనే అవుతాయి, మరి దాడులు అవుతాయి. నువ్వేమో దద్దమ్మ లెక్క కూర్చుంటావా, నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో మళ్ళీ హిందువుల్ని అరెస్ట్ చేస్తుందా. సరే, ఎనీవేస్ నేను నిజామాబాద్ ఆ మన ప్రెస్ మీట్ అయిపోయినాక పెడితే ఇగో ఎగవాడి తెస్తున్నారు. మంచినే, నా గురించి అయితే మంచినే చెప్పారు. ఒక్కసారి విను. कोई गधा आके नाम बदला। निजामाबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी साहब ने निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर रखने की बात की है और निजाम मीर उस्मान अली खान साहब को गधा कहा है। ये वही गधा है जो हमारे देश के लिए जंग में 5000 किलो गोल्ड दिया था। आपके एमएलए जो असेंबली में बैठते हैं, ये वही गधे की देन है। आपके जो केसेस चलते हैं हाई कोर्ट में, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान का सबसे पहला फ्री हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान की पहली शुगर फैक्ट्री, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का सबसे पहला रेलवे स्टेशन, ये वही गधे की देन है। इंग्लैंड जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाकर शहर की आवाम के लिए पीने के पानी के लिए तालाब बनाए, कुंटे बनाए। उस्मान सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हैदराबाद में, ये वही गधे की देन है। दिल्ली में जो आप हैदराबाद हाउस में जहां पर आप लोग आराम करते हैं, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का फलकनुमा पैलेस जो आज 5 स्टार होटल बनकर आप लोग घूमते हैं, ये वही गधे की देन है। आज दुनिया चौमहल्ला पैलेस देखने आती है, ये वही गधे की देन है। वर्ल्ड के बड़े म्यूजियम्स में शुमार सालार जंग म्यूजियम, ये वही गधे की देन है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये वही गधे की देन है। पोचाराम गेस्ट हाउस, ये वही गधे की देन है। आजादी के बाद अपने मुलाजिमों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको जागीर अलॉट की। आप पूरे तेलंगाना में एक मुस्लिम को कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं देते, लेकिन निजाम उस्मान अली खान साहब ने गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उस्मान अली खान साहब के कारनामों का 1% भी नहीं है। अगर आप पूरा सुनने बाद अरविंद साहब, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी हमारे को मालूम है। भाभी इतना बड़ा फाउंडेशन चलाते, कई गरीबों की मदद करते, आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने के लिए एक ऐसे शख्स को गधा बोल दिए। आप पूरी जिंदगी भी आवाम को लूट। मैं तो एक ही बार गधा बोला उसको, ये 16 बार गधा बोला उसको ये वीडियो में। भाई साहब, निजाम ने और 2-3 चीज भी बनाया, शायद एयरपोर्ट का उसका बैकग्राउंड होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लाइसेंस नहीं दिया तुम्हारे रजाकारों को आके हिंदुओं को रेप करे। हाँ, आपको कोई डेवलपमेंट करे बोल के आप बतकम्मा बगैर कपड़े करवाए, सबको मर्डर करे, छोटे छोटे बच्चों को हवा में उछाल के तलवार लगा के 2-2 टुकड़े करे, इसका लाइसेंस कोई नहीं दिया। నిజాం చరిత్రలా ఒక హీనమైన రాజుగానే మిగిలిపోతాడు. హిందువులకి నిజాం అంటే ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తే ఈ హిందువుల మీద జరిగిన అత్యాచారాలు, మానభంగాలు, బతుకమ్మ బట్టలు లేకుండా ఆడిపియడము, అటువంటి మారణకాండనే పసిపిల్లల్ని నరికేయడము, ఇటువంటి మారణకాండనే గుర్తొస్తుంది హిందువులకి. ఎవడు లైసెన్స్ ఇయ్యలే. అట్లా అంటే ఇవాళ మోడీ గారు ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ హౌసింగ్ ఆవాస్ యోజన నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలకు ఇండ్లు వచ్చినాయి. లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలు గరీబోళ్ళు అందులో ఇలా చేపించుకుంటున్నారు. మీ అందరికీ మీ దాంట్లో బిలో పావర్టీ లైన్లే ఉంటారు 95%. వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ రేషన్ 6 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. 2000 కోవిడ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రీ రేషన్ మీకు ఇస్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ ఇస్తున్నాడు, బీజేపీ ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నది. మీకు ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్. అటువంటి సమయంలో, క్లిష్టమైన సమయంలో ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్, ఫాస్ట్ వ్యాక్సినేషన్, మీ ప్రాణాలు కాపాడినోడు నరేంద్ర మోడీ. మీ ప్రాణాలు మన దేశంలో ఉన్న ముస్లింలే కాదు,
సుమారు 100 దేశాలకి ప్రపంచంలో వ్యాక్సినేషన్ సప్లై చేసిన దేశం నరేంద్ర మోడీ దేశం. మీ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ముస్లిం దేశాలన్నిటికి కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ పంపించాడు ఆయన. మీ పిల్లగాళ్ళకి ఎడ్యుకేషను, హెల్త్, ఇక్కడ దేశం మొత్తం చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, మీ హైవేలు ఎట్టున్నాయి అద్దం లెక్క, వందే భారత్ లెక్కలేరా మీరు? ఎక్కడ ఒక్క నిమిషం కరెంటు పోకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి మారుమూల గ్రామానికి కరెంట్ ఇచ్చిన ఘనత నరేంద్ర మోడీది. మరి ఇస్లాం ఏమన్నదే? ఇమాన్ తోటి బతుకుమన్నది కదా. మరి నీకు నిజాము వాడు ఎప్పుడో 300 ఏళ్ళు వెళ్ళిండు, ఎప్పుడో వచ్చిండు 1700s ఆసఫ్ జాయి, దాదాపు 1800 200 సంవత్సరాలు వెళ్ళిండు. అందులో నువ్వు 15 20 చెప్పినావు. మరి ఈయన 15-12 ఏళ్ళలో ఇవన్నీ చేసిండు కదా. ఈ పాపులేషన్ ఏంది, అప్పుడున్న పాపులేషన్ ఏంది? మరి నిజాంని అంతా వెనకేసుకొస్తున్నారు. మరి వీళ్ళు పనిచేసారు కదా, వీళ్ళ కోటేవా? వీళ్ళ కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఏం బిక్కింటే ఓటెత్తును? కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం కాంగ్రెస్ అనగా ఓటేస్తావా?